أحسب الناس سوج السبند عملنا نبلو ميتو مسلاتشو سايفتن منتاچو سايرغاغت እውነተኝነታቸው ሳይገለጥ ወርቁ ከቆሻሻው ሳይጸዳ ሚተው ይመስላችኋል? ይሄ ለቀደምት ትውልድም አልነበረም። ቀደምቶችንም ፈትነናል። አላህም እውነተኞችንና ውሸተኞችን እነሱ በሚያዩት መልኩ ለይቶ አሳይቷቸዋል። ዱንያ በሽታ ብቻ አይደለም ፈተና፣ ችግርም ብቻ አይደለም ፈተና፣ ጸጋ፣ ምቾት፣ ድሎት ማናስታውሰው ምድራዊ ፈተናው አንዱ ምቾት ነው። የአላህ ሙከራ ፈተና ብትላ ምንለው አንዳንዴ በችግር ሱና ከዋለን ስትታመም መታገስ፣ ስራ እስክታገኝ መታገስ፣ ትዳር እስክትይዝ መታገስ፣ ይሄ ፈተና ግልጽ ነው። የጸጋ ፈተና ነው። የሀብት፣ የጤንነት፣ የውበት፣ የሰው ዘንድ ያለ ተቀባይነት ልትሸመግልበት ነው የተሰጠ። አላህ የሰጠህ ዕውቀት ልታካፍለው ነው። ኒዕማ ፈተና ናቸው ሲመጡ። ወነብሉኩም ቢሸሪ ወልኸይር ፊትነተን ወኢለይና ቱርጃው እንጂ ችግር ሲደርስብን እየቀጣን እየፈተነን፣ ምቾት ሲሰጠን ደግሞ አላህ ስላላቀን አይደለም አክረመን አሃነን ይላሉ። አላህ ሀብት ሲሰጠው አላህ አከበረኝ ይላል። እየሸለመው መስሎታል። እየፈተነው ዘካ ያወጣል ወይ ወገኖቹን ይጠይቃል ወይ መስጂዶችን እንደዚህ ቁሞ ያሰራል ወይ ፈተና ነው የተሰጠው። ዕውቀት ሲሰጥ ዓላመቱን ፈኻማ እንድትባል አይደለም። ያስተምርበታል ወይ ህዝብ ይለውጥበታል ወይ በንግግሩ አላህን ብቻ ይፈልጋል ወይ ልትመዘን። ነቢዩላህ ኢብራሂም ልጃቸውን ሲወልዱ አልሐምዱሊላህ الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ልጅ አገኘ አልሐምዱሊላህ በቃል ማመስገን፣ ሁለተኛው በውስጥህ አላህ እንደሆነ ማረጋገጥ። هذا من فضل ربي ቤትን፣ መኪናን፣ ልጆችን፣ ጓደኞችን ህዝቡ ሞልቶ መስጂድ ስታይ هذا من فضل ربي የተሰጠህን ጸጋ ለተፈጠረለት ነገር ማዋል፣ ማካፈል፣ መስጠት የሹክር አንዱ እርከን ነው። እዕመሉ አለ ዳውድ ሹክረን ወቀሊሉ ምን ዒባዲየ ሸኩር። የዳውድን ቤተሰብ አላህ ምን አላቸው? ሹክር ስሩ እንጂ አላቸው። ስሩበት፣ ስልጣን ነቢይነት ሰጥቻችኋለሁ ስሩበት አላቸዋል። ጸጋ ከምናመሰግንበት ውስጥ አንዱ ለተፈጠረለት ነገር ማዋል። ያ ነው ምስጋና የሚባለው እንጂ እጅህን አጣጥፈህ አንተ ደሮና ክትፎውን በልተህ ምስኪን ሲመጣ በር ላይ መመለስ አይደለም። ዘካህን ቀንሰህ ማካፈል አይደለም። የተሰጠህን ነገር በአግባቡ ስታውለው አመሰገንክ ይባላል። ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያለፈውንም የሚመጣውን ወንጀል ማራቸው። ሌሊት ግን ቁመው ሲሰግዱ ያድራሉ። እናታችን አኢሻ ከማ عند في المتفق عليه ጠየቀች፣ ያ አላህ መልእክተኛ አላህ የሚመጣውንም የወደፊቱንም ወንጀል ሚሮ የለ ለምን ነው ግርስ ከሚያብጥ ምትሰግድ አለቻቸው። ያ አኢሸቱ አፈላ አኩኑ عبدا شكورا አመስጋይ ባሪያ አልሆንም እንዴ? ማረኝ አላህ ላመስግነው እየሰገድኩ እየተነሳ። ለተሰጠ ጸጋ በአግባቡ ስታውለው አመሰገንክ ይባላል። ለኢን ሸከርቱም ካመሰግናችሁ ለአዚደነኩም እጨምራችኋለሁ ነው አላህ እጨምራችኋለሁ ነው አላህ። تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة
ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنك ناطق بفمي مولاي صل وسلم عليه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيها الناس عباد الله أوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الدنيا دار ابتلاء والمؤمن يبتلى في إيمانه ودينه وماله وأهله حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة والمؤمن يبتلى وهذا ما قرره القرآن في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن المؤمن عمره عجيب إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وليس ذلك إلا للمؤمن. ود مؤمنان بزاري جمعة فوطباتችን ላይ ስለ ዋና የዲናችን አንድ መሰረት እናነሳለን። እቺ ምድር የፈተና ምድር ነች። አንድ ሙእሚን ኢማኑ ይፈተሻል። አንድ ሰው እምነቱ ይመዘናል። ምድር ላይ ሊቀልድ አልተፈጠረም። ይሄንም ቁርአን አረጋግጦ አትሞታል። አሐሲበ الناس ሰዎች አሰቡ እንዴ አምነናን ብለው የሚተው መሰላቸው ሳይፈተኑ እምነታቸው ሳይረጋገጥ እውነተኝነታቸው ሳይገለጥ ወርቁ ከቆሻሻው ሳይጸዳ የሚተው ይመስላቸዋል። ይሄ ለቀደምት ትውልድም አልነበረም። ቀደምቶችንም ፈትነናል። አላህም እውነተኞችንና ውሸተኞችን እነሱ በሚያዩት መልኩ ለይቶ አሳይቷቸዋል። ምድር ላይ ለቀልድ አልመጣንም። ፈተናዎች ይኖራሉ። ፈተናዎች ደግሞ ለየቅል ናቸው። አንዳንዴ በችግር እንፈተናለን። በበሽታ፣ በኢኮኖሚ ጥረት፣ በአካል መጉደል፣ በሰው መሞት፣ በወዳጅ መለየት ፈተናዎች ይኖራሉ። ሌላ ጊዜና ልብ ማንለው ምናልባትም ዛሬ በጥልቀት እንዳስሰው የጸጋ ፈተና አላህ ሀብት ሲሰጥ ፈተና፣ ጤንነት ሲሰጥ፣ ልጆች ትዳር ሲሰምር፣ ስራ ሲሰምር ይሄ ፈተና ነው። ወነብሉኩም ቢሸሪ ወልኸይር ፊትነተን ወኢለይና ቱርጃዑን። በመልካምም በመጥፎም እንፈትናችኋለን አለ አላህ። ፈተና ሲባል ችግር ብቻ አይደለም፣ ጸጋም ፈተና። ጸጋ ተሰጥቶ ታመሰግናለህ ነው ትታያል። ችግር ተሰጥቶ ትታገሳለህ ትመዘናለህ። ዲን ማለት እሱ ነው። ዲን በአንድ አንቀጽ ሲቀመጥ ኢነ ፊ ዛሊከ ለአያቲን ሊኩሊ ሶባሪ ሸኩር፣ ሹክርና ሶብር ነው ዲን። አለቅ ጸጋ ተሰጥቶ ሸኩር መሆን ማመስገን፣ ችግር መጥቶብህ መታገስ ዲን በአጭር ቃል ሲገለጽ እሱ።
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة عندن وبتاريخ نقرنال سلسة قال لنا ملكة يستقاكم للنال الله فتناوچن سيامت أبن نقراتوچن بمن ملكو مالفن دالبن كالالفنو ميتبكن رزقاتن تقصول للنال نقروا وديهنا درو كساتشو ملاك ككفل زمنات بفيت ሶስት ሰዎች ነበሩ ይላል አንደኛው ቆዳው የተላላጠ ሰው የቆዳ በሽታ ያለበት አሁን የምናቀው በሽታ በረስ የምንለው ቆዳን ወደ ነጭ የሚለውጠው የሚላላጥ በሽታ ያለበት ሌላኛው አቅራ ጸጉሩ ራሱ ጸጉር የማያበቅል አላም ደግሞ ራሱ የሚቆስል ሰው ነበር ሶስተኛው ደግሞ አዕማ ማየት የተሳነው ነበር ከዚህ ፈተና በተጨማሪ ድህነት ደግሞ እነሱ ውስጥ ነበር በሽተኞች ደሃዎችም ነበሩ እሰቡት በሽታና ድህነት ሲደመር ነገራቶቹን ከባድ ያደርገዋል አላህ እነዚህን ባሮችን ሊፈትን ፈለገ አንድን መላእክት በሰው ልጅ አስመስሎ ላከ አገኘው ያ ቆዳው የተላላጠበትን ግለሰብ ኑሮ እንዴት ነው ኑሮውን ነገረ ምን ነገር ቢደረግልህ ያስደስታል እኔማ አላህ ቆዳዬን ቢያጅነኝ ሰዎቹ ሊያዩኝ ተጸየፉ በዚህ ላይ ድህነቴ ብሶቱን ነገር ይሄ መላእክም እጁን ደበስ አደረገ ሰውነቱ ሲዳብሰው ያ የቆዳ በሽታ ሙሉ ለሙሉ ለቀቀው የሚያምር ገጽታን ተላበሰ ከዛም በዚህ አልበቃም ፈተናው ሊከተለው ከገንዘብ በኩል የትኛው ያስደስታል እኔማ ግመል ነው አለ ግመል ይወዳል ግመል ማርባት በእነሱ ዘመን ደግሞ ትልቅ የሀብት መገለጫ የ10 ወር ግመል ያረገዘች ሰጣ ቆዳው ተሽሎታል አምሯል ገንዘብ ደግሞ ተሰጥቷው ከዛም ያ መላእክት ዱዓ አረገለት ባረከላሁ ፊ ማሊክ ገንዘብህን አላህ ይባርክልህ እንግዲህ 10 ወሯ ነው ልትወልድ ነው በእነሱ ዘመን በአረቦቹም ዘመን እንኳን ግመል 10 ወር ሲደርሳት ልጅ ምትሰጥበት ወተት ምትሰጥበት ስለሆነ እንደ ትልቅ የሀብት መገለጫ ነው የምትታይ ለዛ ነው አላህ ወኢዘል ዒሻሩ ዑጥለት ያል የቂያም ቀንን ግዝፈት ሲናገር ያቺ 10ን ግመል እንኳን ያቺ የናንተ የሀብት መገለጫ የሆነችውን ዙሮ ሚያያት አይኖርም ያለበት ወኢዘል ዒሻር ዑጥለት ከግዝፈቱ አንፃር ካስፈሪነቱ አንፃር ያን ውድ ንብረት ማታዩበት ፈተና ይመጣል ይያላቸው የ10 ወር ግመል ተሰጠው ዱዓ አረገለት አደ ወደ ሁለተኛው ግለሰብ አንተስ ችግር ምንድነው እኔማ ራሴ ጸጉር የለው ቁስል ነኝ ሰው ተጸየፈኝ በዚህ ላይ ድህነት ያለ ፈመሰሐ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ራሱንም ደበስ አደረገው ይሄ መላእክት አላህ የሚያምር ጸጉር ሰጠው ቁስሉን አዳነለት ዱዓ ቢያረግለት መላእክት ያድነዋል ለምን በእጁ ነካው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያስተምረን የፈለገው ትንሽም ቢሆን ሰበብ አድርሱ ማለት እዚህ ሚንበር ላይ አይተናል ነብዩላህ ሙሳ ወንዙን በበትሩ ምታው ተብለዋል ወንዝ መስታወት ነው እንዴ በበትር ይሰበራል ውሃ ነው አይደል ሰበብ ማድረስ አለባችሁ እዚህ ሚንበር ላይ መሬምን አንስተናል ስትወልድ فهزي اليك بجذع النخله ከጎንሽ ያለውን ደረቁን